بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جاننے والے ہیں اللہ کے نبی پیغمبر محمد کے بیٹے اور بیٹیاں کتنی تھی اور ان کے کیا نام ہے۔ دوستو، یہ وہ جانکاری ہے جو ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم دنیا کے مشہور لوگوں کے نام اور ان کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جس کے صدقے میں ہمیں یہ زندگی اور سب کچھ ملا ہے جس پر ہر مسلمان کا ایمان ہے، آج ہم اس پیارے نبی کے خاندان کے بارے میں علم نہیں رکھتے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ آپ سے گزارش ہے اسے پورا ضرور سنیں۔ سب سے پہلے ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں اور ان کے کیا نام ہے، اور اس کے بعد ہم ان کے بیٹوں کے بارے میں جانیں گے۔ پیارے دوستو، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اور وہ سبھی بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھیں۔ پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ دوستو، اللہ کی نبی کے سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرت زینب جب پیدا ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال کی تھی۔ حضرت زینب کا نکاح حضرت ابو العاص کے ساتھ ہوا۔ حضرت زینب نے اسلامی تعلیم اپنی والدہ حضرت خدیجہ سے حاصل کی تھی۔ حضرت زینب کی وفات 8 ہجری کو ہوا تھا۔ حضرت زینب کی ایک بیٹی تھی جن کا نام حضرت امامہ تھا۔ دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی کا نام رقیہ تھا۔ پیارے دوستو، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش اس وقت ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال کی تھی۔ حضرت رقیہ کا نکاح مکہ میں حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ ہوا تھا۔ جب مکہ کے مشرک ایمان والوں کو تکلیف دینے اور ان پر ظلم کرنے کے حد پار کر رہے تھے، تب حضرت رقیہ اور حضرت عثمان محمد کی اجازت سے مسلمانوں کے ساتھ حبس میں رہنے چلے گئے۔ حبس میں اللہ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا۔ انہوں نے اس کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ جب بدر کی جنگ ہوئی تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ اس وقت حضرت رقیہ بیمار تھی۔ ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ان کے شوہر حضرت عثمان کو مدینے میں رہنے کے لیے کہا گیا۔ اس لیے حضرت عثمان جنگ بدر میں شامل نہیں ہو پائے اور اسی بیماری میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ جس دن حضرت زید بن حارث جنگ بدر کی جیت کی خوشی لے کر مدینہ آئے تھے، اس وقت حضرت رقیہ کو دفن کیا جا رہا تھا۔ حضرت رقیہ کی وفات کے 2 سال بعد ان کے بیٹے عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر 6 سال کی تھی۔ تیسری بیٹی حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ پیارے دوستو، حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 نوروں والا کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں۔ یہ ایک ایسی نعمت تھی جو کسی دوسرے کے پاس نہیں تھی۔ لیکن 9 ہجری کو کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ کلثوم کو حضرت رقیہ یعنی ان کے بہن کے بغل میں ہی دفنا کیا گیا۔ چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرت فاطمہ کا نکاح بدر کے واقعات کے بعد احد کے واقعہ سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 5 اولادیں ہوئیں۔ محترم عزیز دوستو، حضرت فاطمہ کے علاوہ کسی اور صاحبزادی سے
पैगंबर हज़रत मोहम्मद की नस्ल का सिलसिला नहीं चला। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत फ़ातिमा बातचीत में बिल्कुल नबी पाक की तरह ही थी। पैगंबर हज़रत मोहम्मद की वफ़ात के 6 महीने के बाद यानी कि रमज़ान की 11 हिजरी में हज़रत फ़ातिमा ने वफ़ात फरमाया और इस दुनिया से मालिक हकीकी के पास जा मिली। दोस्तों, ये थी पैगंबर हज़रत मोहम्मद की 4 बेटियां जिनके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल चली आ रही है। अब आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों के बारे में बताते हैं, यानी आपके कितने बेटे थे और उनके क्या नाम थे। पहले बेटे हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद के सबसे बड़े बेटे का नाम हज़रत कासिम था, जो हज़रत खदीजा से थे। जब हज़रत कासिम ने चलना शुरू किया, उनकी उम्र मुबारक 2 साल की हुई, तब अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए ये पैगाम भेजा कि अल्लाह आपके बेटे हज़रत कासिम को अपने पास बुलाना चाहते हैं। उसके बाद हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हुआ। दूसरे बेटे हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, हज़रत मोहम्मद के दूसरे बेटे का नाम अब्दुल्लाह था। हज़रत अब्दुल्लाह को तैयब और ताहिर का नाम भी दिया गया था। उनकी पैदाइश मक्का शरीफ में हुई थी और मक्का में ही उनकी वफ़ात हुई। जब हज़रत अब्दुल्लाह का वफ़ात हुआ तो मक्का के मुशरिक ये समझ रहे थे कि मोहम्मद का नाम लेने वाले कोई नहीं रहा। दोस्तों, इसी बात पर अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में सूरह कौसर नाजिल की थी। मक्का के मुशरिकों को अपनी औलादों पर बहुत गुरूर था, लेकिन आज उन्हीं का कोई नाम लेने वाला नहीं है, जबकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आज दुनिया का हर मुसलमान और जो मुसलमान नहीं भी है उनके नाम से दुआ करते हैं और अल्लाह ताला उनके मुबारक नाम के सदक़े में हर दुआ को कबूल करता है। आमीन। तीसरे बेटे थे हज़रत इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। दोस्तों, हज़रत मोहम्मद के तीसरे बेटे थे हज़रत इब्राहिम। वो कुछ वक्त तक ही दुनिया में रहे, 17 या 18 महीने ही वो दुनिया में रहे। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें भी अपने पास बुला लिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने छोटे बेटे की वफ़ात पर बहुत गमगीन थे। जब हज़रत इब्राहिम का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हकीकत में ये आँखें आंसू बहाती है और ये दिल दुखी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेटे और बेटियां दिए, लेकिन अल्लाह ताला ने बच्चों को एक एक कर कर अपने पास बुला लिया और इससे पहले अल्लाह के नबी के माँ बाप, दादा, चाचा और उन सबको भी एक एक करके अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी ज़रूरत थी, एक के बाद एक गमों का सिलसिला पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ता गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पूरे इंसानियत के लिए एक सबक है कि किस तरह से आपने सब्र किया और पूरी दुनिया को ये सबक दिया कि अगर कोई मुसीबत तुम पर पड़े तो उस पर सब्र कैसे करना है। प्यारे दोस्तों, अगर हम अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी के बारे में पढ़ें तो यकीन मानिए हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। आज अगर हम परेशान हैं तो इसी वजह से कि हम अपने नबी पाक के बताए हुए रास्तों से भटक गए हैं और दुनिया की बुराइयों में ही उलझ कर रह गए। आज भाई भाई को नुकसान पहुंचा रहा है। हमारे नबी ने हमें पैगाम दिया कि जो अपने लिए सोचो वही अपने भाई के लिए भी सोचो और अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखो। ऐसा न हो कि आप खाना खाएं और आपका पड़ोसी भूखा सोए। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह के नबी के बताए हुए रास्तों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। यकीनन हमारी ज़िंदगी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएगी। हमने इस वीडियो में जाना
پیغمبر محمد کے بیٹے اور بیٹیاں کتنی تھی اور ان کے کیا نام تھے۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیاں پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہو تو اسے اور لوگوں تک شیئر ضرور کریں، اور اسی طرح کی اسلامک واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔